सप्तम श्रेणीर मोर प्रिय छात्र छात्री मानू मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ स्वागत शुभेच्छा शुभ सकाळ पिले माने आम गणित प्रकाश बही पंचम अध्याय समांतर सरलरेखा और छेदक संपर्क में आम डिस्कसन करुले यार पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो सारी जो मैंने यार पार्ट 1 देखी ना तेरे प्ले लिस्ट को जाकि देखिपारे। आज हूँ यार पार्ट 2। हाँ जो पिला माने मो चैनल नुआ मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना हो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को बहुमात्रा रे तुम सांग मानक सहित शेयर कर दियो। तेबे डेरी करबानी आस आज वीडियो स्टार्ट करबा। तेबे पिले माने आज आम 5.3 सरल रेखार मध्यवर्ती अंश संपर्क में डिस्कसन करबा। तेबे देख पिले केते गुड़िए चित्र देइछि, चित्र 5.5। तेबे चित्र 5.5 को लक्ष्य कर एठारे रेखाखंड गुड़िक किपरि मिलित हेउछंती किंबा किपरि छेद करूछंती एहार उपयुक्त गाणितिक शब्द अर्थात मध्य बिंदु रे आरंभ बिंदु रे मिलित होइछंती बा छेद करूछंती एवं प्रत्येक कोणर परिमाण लेख। पिले हमकु केते गुड़िए चित्र देइछि एवं प्रत्येक चित्र रे रेखाखंड गुड़िक किपरि मिलित हेउछंती आमको पूरा क्लियर लिखा पड़ो कौन ना से माने मध्य बिंदु रे मिलित होउछंती कि छेद करूछंती। मु तुमको बुझाऊँ पिले मन कर एटा गोटे रेखाखंड एटा गोटे रेखाखंड बुझेला ए दुटा रेखाखंड कौन कले पिले ना मध्य बिंदु रे मिलित होउछंती। जदि छेद करिवे तेबे आमे कहबा एटा मध्य बिंदु रे छेद कले बुझेला। तो तापर कौन कौची आरंभ बिंदु रे देख पिले आरंभ बिंदु मन कर एटा गोटे रेखाखंड एटा गोटे रेखाखंड एठे आरंभ बिंदु रे ए दुटा जाक मिलित होउछंती फल एठे गोटे कोण सृष्टि होउछि बुझेला। तेणु आमको एई जो चित्र गुड़िक देइछि से चित्र गुड़िक मध्य रे रेखाखंड गुड़िक मध्य बिंदु रे मिलित होउछंती कि छेद करूछंती कि आरंभ बिंदु रे मिलित होउछंती से गुड़िक एवं केते डिग्री कोण सृष्टि करूछंती से गुड़िक आमको लिखिबाकू पड़िबो। गोटे उदाहरण करके देइछि देख पिले एफ जी कोटा पिले एफ जी एगुड़ा देख एफ जी रेखाखंड एवं एफ एच रेखाखंड बुझेला। एफ एच रेखाखंड द्वय परस्पर एफ बिंदु रे एठी कोण होउछंती छेद करूछंती ना मिलित होउछंती ना मिलित होउछंती हैला छेद करूनाहंती एठी मिलित होउछंती। एफ बिंदु रे मिलित होई एठी केते डिग्री कोण सृष्टि करूछि ना 115 डिग्री विशिष्ट कोण सृष्टि करूछंती। जेमति एगुटा कामर से देइछि सेही परि अन्य चित्र गुडा आमे लेखिबा समस्त बुझी पारलो। आउ थरे कहि दोछि एफ जी एफ एच रेखाखंड द्वय परस्पर एफ बिंदु रे मिलित होई 115 डिग्री कोण सृष्टि करूछंती। वर्तमान पिले देख आसो चिंता करिबा एसटी यूवी रेखाखंड द्वय को वर्धित कले रेखाखंड द्वय मिलित हेबे कि एडा आमे चिंता करिबा। देख पिले वर्तमान चित्र रो आमे जहा देखुचे एसटी एवं यूवी रेखाखंड बुझेला ना मिलित हेउछंती ना छेद करूछंती बुझेला। किंतु से कहूची जदि एहाकू आमे वर्धित करिबा तेबे एमाने परस्पर मिलित हेबे कि बा छेद करिवे कि ताकू आमे देखिबा। तेबे देख पिले एसटी यूवी वर्तमान मु एसटी को टी दिगरे बढ़ेइली एवं यूवी को भी दिगरे बढ़ेइली आउ बढ़ा पिले निश्चिंत भाव रे से परस्पर मिलित हेबे बा छेद करिवे। जदि तमे एसटी को टी दिगरे एवं यूवी को भी दिगरे तमे बढ़ेइबो बा वर्धित करिवो से निश्चिंत गोटे बिंदु रे मिलित हेबे। जदि आहुरी बढ़ेइबो ताहा छेद करिवे बुझेला। तो तेणु एठी तमे लिखिबो जे एसटी एवं यूवी बुझेला एसटी रेखाखंड और यूवी रेखाखंड को टी एवं भी दिगरे वर्धित कले रेखाखंड द्वय मिलित हेबो बुझेला। तो पिले तेणु एठी जो प्रश्न पचारिथिला जे एसटी यूवी रेखाखंड द्वय को वर्धित कले रेखाखंड द्वय मिलित हेबे कि हाँ एठी लिखिबो पिले हाँ मिलित हेबे निश्चिंत भाव रे से आगे मिलित हेबे
ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି OP ଓ QR ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟ ଛେଦ କରିବ କି? ଦେଖିବା OP ଏବଂ QR। OP ଏବଂ QR ଦେଖିବା। OP ଏବଂ QR ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା OP ଏଠୁ P ଦିଗରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କର ଏବଂ QR କୁ ଏଠି R ଦିଗରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କର, ଏଠି ମଧ୍ୟ O ଆଡ଼େ ବର୍ଦ୍ଧିତ କର ଏବଂ Q ଆଡ଼େ ବର୍ଦ୍ଧିତ କର। ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଦେଖ ଏଠି OP ରେଖାଖଣ୍ଡ QR ରେଖାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତିକି ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି, ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଯେତିକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସମାନ ରହୁଛି। ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସମାନ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ। ସେୟା ଲେଖିବ ପିଲେ, OP ଓ QR ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଉଭୟ ଦିଗରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ଲେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ STUV ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର SU ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି, ଆମର ଯେତେ ଆମେ ଡାହାଣକୁ ଯିବା ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କମି କମି ଯାଉଛି। ସବୁଠାରେ ଅନ୍ତର ବା ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାନ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସମାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ପଟେ କମି କମି ଯାଉଛି ସେଇ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପରସ୍ପରକୁ ମିଳିତ କରିବେ, ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହେବେ। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ STUV ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ OP ଏବଂ QR ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା ସବୁଠାରେ ସମାନ ଥିବାରୁ ତାହା ପରସ୍ପରକୁ କେବେ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ OP ଏବଂ QR ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟକୁ ଆମେ କହିବା ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା। ବୁଝିହେଲା ତ? କ'ଣ କହିବା? ନା ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ସବୁଠାରେ ସମାନ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା। ଏଇ ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ଦେଖୁଛ ଆମର AB ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏବଂ CD ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏଠି ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି? ନା X ବିନ୍ଦୁରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା X ବିନ୍ଦୁରେ ଯେଉଁ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଇ କୋଣଟା କେତେ? ଆକୁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ମାପିଦେଲେ ତମେ ପାଇବ ଏଠି 120 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ଏଇଟା 120 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଏଇଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହବ? 60। এইটা କେତେ ହବ? ନା ତାର ପ୍ରତିବ କୋଣ, ତା ମାନେ এইটা ବି 120। এইটা କେତେ ହବ? ନା 60। ବୁଝିପାରିଲ ତ? এই দুইটা ହେଉଛି ସରଳରୈଖିକ ଯୋଡ଼ି, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ। ଏଇଟା ଯଦି 120, ଏଇଟା ହବ 60। ବୁଝିଲା। ଏବଂ ଏଇଟା ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିବ କୋଣ। ତେବେ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ? ନା ଲେଖିବା AB ଓ CD ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ X ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ X ବିନ୍ଦୁରେ ସେ 120 ଡିଗ୍ରୀ ବା 60 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଯାକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। IJ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏବଂ LM ରେଖାଖଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ Y ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ମାପିଦେଲେ ତମେ ଦେଖିବ ଏଇଟା 100 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ଏଇଟା କେତେ ହବ ତେବେ? ନା 80 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିଲା। ଏଇଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହବ? ନା 100 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା ହବ 80 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ତମେ ଲେଖିବ IJ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏବଂ LM ରେଖାଖଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ Y ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ Y ବିନ୍ଦୁରେ 100 ଡିଗ୍ରୀ ବା 80 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଧାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଧାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଲୋଚନା କର। ତେବେ ଦେଖ ପିଲେ, ଏହା ଗୋଟେ ପିଆନୋ ଦେଇଛି ବା ହାରମୋନିୟମ ଯାହା ବି କୁହ, ଏଥିରେ ଦେଖିବା ଏଇ ଧାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ, এইটা ସଙ୍ଗେ এইଟା କ'ଣ ହବ? ନା ସମାନ୍ତର ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ସବୁଠାରେ ସମାନ। ଆଉ ଆ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗାର ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାର ପଡ଼ିଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାର ପଡ଼ିଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାର ପଡ଼ିଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାର ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର। ବୁଝିହେଲା। ଏ ପରସ୍ପରକୁ କେବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା। ତାପରେ ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ କାଠ ପଟା ଗୁଡ଼ା, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏ ପରସ୍ପର ସମାନ ଅନ୍ତରରେ ରହିଛି।
ହେଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ବୁଝିଲା। ତା ଗୋଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯଦି ଏପଟ ଗୋଡ଼ ବୁଝିଲା, ଏପଟ ଗୋଡ଼ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ର ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତର, ଏଇଟା ଏବଂ ଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଇଟା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଧାର ଏବଂ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କଲା ଭଳି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲା, ବା ସମାନ୍ତର ରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ପିଆନୋ ଦେଖିଲେ ବା ଚେୟାର ଦେଖିଲେ ବା ଏଠି ରେଳ ଲାଇନ୍ ଦେଖିଲେ ବୁଝିଲା, ଏଗୁଡ଼ିକର ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ, ଯୋଉ ଧାର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଗାର ପକେଇଲି ଏଗୁଡ଼ିକ କେବେ ହେଲେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସମାନ୍ତର ରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖାକୁ ଉଭୟ ଦିଗରେ ଯେତେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲା। ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ବୁଝିଲା, ତେଣୁ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠ ଗୋଟେ ସମତଳ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏହାକୁ ଉଭୟ ଦିଗରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବ, ଆକୁ ୟାଡେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବ, ଏହାକୁ ୟାଡେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବ, ଏହାକୁ ୟାଡେ ଯେତେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେଇ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ବା ସରଳରେଖାକୁ ଆମେ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା କହିବା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖାର ସଂଜ୍ଞା ପିଲେ ମନେ ରଖ, ଯଦି ଦୁଇଟି ସରଳରେଖାକୁ ଉଭୟ ଦିଗରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାହାକୁ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା କହିବା। ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କଲେ ଏହାକୁ ଛେଦୀ ସରଳରେଖା କହିବା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ନିରୀକ୍ଷଣ କର ଏବଂ ସମାନ୍ତର ରେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ତମେ ମଧ୍ୟ ତମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଝରକା ଦେଖ, ଝରକାର ଯୋଉ ଗ୍ରିଲ ଲାଗିଛି ବୁଝିଲା, ସବୁ ଯାକ ଗ୍ରିଲ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ବୁଝିଲା। ଏବଂ କବାଟ ଦେଖ, କବାଟର ଯୋଉ ଧାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବୁଝିଲା, ସେ ଧାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର, ବିପରୀତ ଧାର ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର। ତମ ବହିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, ବହିର ଉପର ଧାର ଏବଂ ତଳ ଧାର ବୁଝିଲା, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଧାର ଏଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର। ସମାନ୍ତର ରେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ଝୋଟି ଚିତ୍ର, ଶାଢ଼ୀର ଡିଜାଇନ, ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକଳା ଓ ଡିଜାଇନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ୍ତର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ତେବେ ତମେ ଝୋଟି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କରିଦେଉଛି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ। କୋଉଟା ଦେଖ ସମାନ୍ତର, ଏଇଠି ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସମାନ୍ତର, ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସମାନ୍ତର ବୁଝିହେଲା, ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସମାନ୍ତର ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା। ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସମାନ୍ତର, ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସମାନ୍ତର, ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସମାନ୍ତର। ତେଣୁ ତମେ ତମର ଝୋଟି ଚିତ୍ର ଓ ଶାଢ଼ୀ ଡିଜାଇନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଦେଖିପାରୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଇଛି, ଦେଖ ଦେଇଛି ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ୍ତର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ତେବେ ଦେଖ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଥିରେ ଯୋଉଟା ସମାନ୍ତର ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, କୋଉଟା ସମାନ୍ତର। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ କେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସମାନ୍ତର ହବ। ଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ଏଟା ଆଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ବୁଝିଲା, ଏ ଓ ଆଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସମାନ୍ତର। ଦେଖ ଏଟାକୁ ଯଦି ୟାଡେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଦବା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କେତେ ହଉଛି ପିଲେ ଦେଖ, 1 2 3 4 ଏକକ ହଉଛି। ତେଣୁ ସବୁଠାରେ ଦେଖ 4 ଏକକ ହଉଛି, ତେଣୁ ଏ ସଙ୍ଗେ ଆଇ ସମାନ୍ତର। ସେହିପରି ଏ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କିଏ ସମାନ୍ତର ହବ ପିଲେ, ନା ଏ ସଙ୍ଗେ ପିଲେ ଏଚ୍ ସମାନ୍ତର ହବ। ଦେଖ ଏଚ୍ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲି, ଏ ସଙ୍ଗେ ଏଚ୍ ସମାନ୍ତର ହବ। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର କେତେ ହଉଛି ଦେଖ, ନା 1 2 3 4 5 6 7 ଏକକ, ସବୁଠାରେ 7 ଏକକ ଅନ୍ତର। ତେଣୁ ଏ ସଙ୍ଗେ ଏଚ୍ ସମାନ୍ତର ହବ, ଆଇ ସଙ୍ଗେ ଏଚ୍ ବି ସମାନ୍ତର ହବ, ଆଇ ଓ ଏଚ୍। କାହିଁକି ଦେଖ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହଉଛି, 1 2 3, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ 3 ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଛି ବୁଝିଲା। ଏ ଗଲା ଆମର ଭୂଲମ୍ବ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସମାନ୍ତର ହେଲେ ଏ ସଙ୍ଗେ ଆଇ, ଏ ସଙ୍ଗେ ଏଚ୍ ଏବଂ ଆଇ ସଙ୍ଗେ ଏଚ୍ ବୁଝିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା
भू समांतर सरल रेखा बुझीगला देख भू समांतर सरल रेखा कोटा समांतर होची भू समांतर सरल रेखा मध्य आम देखा जदि यहाँ हूँ सी सी रेखाखंडटा आमर जी रेखाखंड संगे समान हो सी ओ जी बुझेला आंक भितर डिफरेन्स होची एक एक बुझेला आकु जदि याडे वर्धित करबा आकु जदि याडे वर्धित करबा आकु जदि याडे वर्धित करबा एमाने परस्पर को केबे छेद करिवे नाही सो सी एवं जी परस्पर समांतर बुझेला अच्छा वर्तमान आमे भूलंब भू समांतर देखिदेले रेखाखंड वर्तमान देखिबा जो करुआ जो रेखाखंड गुड़िक अच्छी तिर्यक भाव से गुड़िक कौड़ा समांतर होची देख पिले बी रेखाखंड संगे ई समांतर हम देख पिले बी को वर्धित कली है एवं ई को मध्य वर्धित कली लक्ष्य करुच तेणु एठे आमे कहि परिबा बी रेखाखंड संगे किए समांतर हम ना ई रेखाखंड बुझेला बी संगे ई अच्छा आउ कोटा ना डी संगे कोटा हम ना डी संगे हम जी डी संगे हम जी कहीं देख मु मने डी को बढ़ेली बुझेला डी को जदि बढ़ेबी याडे एवं जी को जदि याडे बढ़ेबी एमानक मध्यरे केबे हेले आदौ छेद बिंदु आसीबो नाही तेणु एठारे डी संगे जी रेखाखंड परस्पर समांतर हम समस्ते बुझी पारलो आमर भूलंब भू समांतर सरलरेखा एवं तिर्यक सरलरेखा परस्पर किए क्या संगे समांतर है समस्ते जानीपार नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कौन देछि यह गुरुत्वपूर्ण जे समांतर रेखा गुड़िक गोटे समतल रे थिबा आवश्यक कलापटरे अंकन करा जाउथबा एका रेखा एवं टेबुल उपरे अंकन करा जाउथबा अन्य एक रेखा परस्पर को छेद करती नहीं मात्र सेही दुई रेखा को समांतर रेखा कुआ जाई परिबो नाही कारण सेही दुई रेखा गोटे समतल रे नांती एडा भी मन रखिबा मनकर गोटे रेखाखंड को आम टेबुल रे नबा आ गोटे रेखाखंड को कलापटरे नबा तेबे से दुईटा को आम समांतर सरलरेखा कहबा कि सेमाने तो परस्पर छेद करेनि किंतु सेमाने गोटे पृष्ठ रे नांती तेणु मन रखिबो गोटे पृष्ठ रे थिबा दुईटी बा दुई रु अधिक सरल रेखा परस्पर को जदि छेद करिले नाही तेबे ताहाकू समांतर सरलरेखा कहबा किंतु जदि दुईटी पृष्ठ हो गला तेबे आमे ताकू समांतर सरलरेखा कहबा नाही समस्त बुझी पारलो एटा पिले मन रखिबा जे पिले आमे मन रखिबा समांतर रेखा द्वय मध्य दूरता प्रत्येक स्थल रे समान एवं सेमानंकर कौनसी साधारण बिंदु न थाए बुझी पाइल पिले दुईटा समांतर सरल रेखा मनकर एटा गोटे सरल रेखा एटा गोटे सरल रेखा एमानक मध्य कौन साधारण बिंदु ना एमानक मध्य तो छेद बिंदु ना तेणु साधारण बिंदु आसब किपरि एवं सबुठारे दूरता समान प्रत्येक बिंदुरे पिले एमानकर दूरता समान तेणु आकु कहबा समांतर पिले समांतर माने कौन समान अंतर बुझेला दीटा जाक रेखाखंड मध्य सबुठारे दूरता समान तेबे जाइकी ताकु आमे समांतर रेखा बा सरल रेखा कहबा एमानकर आदौ छेद बिंदु ना समस्त बुझी पारलो वर्तमान जीवा 5.4 कागज भांगी समांतर रेखा बा लंब रेखा तैयारी करिबा शिक्षण कार्य 2 खबर कागजर गोटे पृष्ठा निय एही कागज फर्दर विपरीत धार को किपरि दर्शाइबो यार विपरीत धार गुड़िक मध्य संपर्क लेख पिले देख ये कागज मनकर गोटे वर्गाकृति कागज नेले तार विपरीत धार माने एई धार अच्छा एई धार को जदि याडे बढ़ेबा एई धार को जदि याडे बढ़ेबा ए केबे परस्पर को छेद करिवे कि ना तेणु एगुड़िक है समांतर रेखा बुझेला से एई विपरीत धार को लक्ष्य कर एईटा एईटा एगुड़िक कौन हम ना समांतर रेखा बुझेला से प्रश्न से कहिछि से प्रश्न पिले पचारिछि एही कागज फर्दर विपरीत धार को किपरि दर्शाइबो एही विपरीत धार गुड़िक मध्य संपर्क लेख तेणु आम संपर्क लिखा कौन ना विपरीत धार गुड़िक समांतर बुझेला पारालाल समांतर ये लिखिदबा जे विपरीत धार गुड़िक समांतर एही कागज फर्द संलग्न धार गुड़ी को किपरि दर्शाइब संलग्न मनकर एटा गोटे कागज बुझेला संलग्न धार माने एई धार एवं एई धार एगुड़िक मध्य कौन एई धार गुड़िक कौन पिले समांतर ना लंब ए धार गुड़िक परस्पर लंब तेणु एठारे आमे लिखिबा जे एही कागज फर्दर संलग्न धार गुड़िक मध्य संपर्क है लंब बुझेला तेणु
କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦର ବିପରୀତ ଧାର ହେଲା ସମାନ୍ତର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଧାର ହେଲା ଲମ୍ବ। ଏହି ସଂଲଗ୍ନ ଧାର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ଧାରର ଛେଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିହେଲା? କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ଭୂ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗ ଯେପରି ଉକ୍ତ କାଗଜ ଖଣ୍ଡଟି ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗରେ ପରିଣତ ହେବ। ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି 5.7ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ କାଗଜ ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ସେହି କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ଖୋଲ। କେତୋଟି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରେଖାଟି କାଗଜ ଖଣ୍ଡର ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଥିବା ବାହୁ ସହ କିପରି ସମ୍ପର୍କିତ? ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବର୍ଗାକାର କାଗଜ ରହିଛି। ଏହାର ବିପରୀତ ଧାରକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ। ବୁଝିହେଲା? ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଗ କରିକି ଆକୁ ଗୋଟେ ଧାର ପାଇବା। ଦେଖ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଧାର ପାଇଲେ। ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇଠି ଯୋଉ ଧାରଟା ପାଇଲେ ଏଇଟା ଆମର ଦୁଇ ବିପରୀତ ସଙ୍ଗେ ସମାନ୍ତର। ପୁଣି କହୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା, ଏଥିରେ ଆମେ କେତୋଟି ସମାନ୍ତର ରେଖା ପାଇବା? ସେକେଣ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡ କଲା ପରେ ଆମେ 5ଟି ରେଖା ପାଇଲେ। କିପରି? ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ 1, ଏଇଠି ଗୋଟେ 2, ଏଇଠି ଗୋଟେ 3, ଏଇଠି ଗୋଟେ 4, ଏଇଠି ଗୋଟେ 5। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଥାର୍ଡ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ, ଆମେ ତାକୁ ଥାର୍ଡ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଥାର୍ଡ ଫୋଲ୍ଡ କଲେ ଆମେ କେତୋଟି ସମାନ୍ତର ରେଖା ପାଇବା? ଥାର୍ଡ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଖୋଲିଦେଲି। ଦେଖିବ ପିଲେ, ଆମେ 9ଟି ରେଖା ପାଇବା। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ଏବଂ ଶେଷରେ 9। ତେଣୁ 9ଟି ଆମେ ସମାନ୍ତର ରେଖାଖଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ଯଦି ପୁଣି ଫୋର୍ଥ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା, ତେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ 9 ଦୁଗୁଣେ କେତେ? 18, ସେଥିରୁ 1 କମ। ବୁଝିହେଲା? ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ହେଇଥିବ ତାର 2 ଗୁଣରୁ 1 କମ, ଅର୍ଥାତ୍ 17ଟି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ପାଇବା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଆମେ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଗାର ପଡ଼ିଲା। ବୁଝିହେଲା? ଏଇ ଯୋଉ ଗାରଟି ଆମର, ସେ କହୁଛି ଯୋଉ ନୂତନ ଗାରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ସରଳରେଖାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଇ ନୂତନ ରେଖାଟି କେତୋଟି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଦେଖ, ଏଠି 3ଟି ସମାନ୍ତର, ଏଇ ସଙ୍ଗେ ଏଇ ସମାନ୍ତର ଥିଲା, ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତର ହବ। ତେଣୁ କେତୋଟି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା? ଲେଖିବ 3ଟି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା। ବୁଝିହେଲା? 3ଟି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଭୂଲମ୍ବ ରେଖା 2ଟା ଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର। ଭୂଲମ୍ବ ରେଖା ମଧ୍ୟ 2ଟି ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର। ଏବଂ ସେ କହିଛି ନୂତନ କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରେଖାଟି କାଗଜ ଖଣ୍ଡର ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଥିବା ବାହୁ ସହ କିପରି ସମ୍ପର୍କ? ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଏଇ ବାହୁ ରହିଛି, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ଭୂଲମ୍ବ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଲମ୍ବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଲେଖିଦବ ଯେ ନୂତନ ରେଖାଟି ଭୂଲମ୍ବ ବାହୁ ସହ ଲମ୍ବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ଥରେ ଭୂ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗ କରିବା, ତେବେ ଏଥିରେ 3ଟି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏହା ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଥିବା ରେଖା ସହିତ ଆମର ଲମ୍ବ ରହିବ। ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ଆଉ ଥରେ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ସମାନ୍ତର ରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ପୁନଶ୍ଚ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? କେତୋଟି ସମାନ୍ତର ରେଖା ପାଇଲ? ଏଥିରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ 3ଟି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଭୂ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ତେବେ କେତୋଟି ଆମେ ସମାନ୍ତର ରେଖା ପାଇଲେ? ଦେଖ, 1, 2, 3, 4, 5। ଏଥିରେ ପାଇଥିଲେ 3ଟି, ଏଥିରେ ପାଇଲେ 5ଟି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିବା, କେତୋଟି ହେଉଛି? ଦେଖ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9ଟି। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାଙ୍ଗିଲେ 3ଟି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭାଙ୍ଗିଲେ 5ଟି, ତୃତୀୟ ଥର ଭାଙ୍ଗିଲେ 9ଟି।
ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିବା କେତୋଟି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ କି? ବୁଝିଲା, କିଛି ପାଟର୍ନ ଆମେ ପାଉଛେ କି? ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମଟା 3 ହେଲା ତାପରଟା 5 ହେଉଛି ମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ପାଟର୍ନ ପାଇଗଲେ 3ର 2 ଗୁଣରୁ 1 କମ୍। ବୁଝିଲା, 3 ଦୁଗୁଣେ 6, 6ରୁ 1 କମ୍ ସମାନ କେତେ ନା 5। ତାପରଟା କେତେ ହେଉଛି ନା 5ର 2 ଗୁଣ, 5ର 2 ଗୁଣରୁ 1 କମ୍, ତା ମାନେ 5 ଦୁଗୁଣେ 10, 10ରୁ 1 ଗଲେ 9। ବୁଝିଲା, ତେଣୁ ତାପରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗ ଦବା କେତୋଟି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ହବ ନା 9ର 2 ଗୁଣ, ତା ପୂର୍ବଟା ଯେତିକି ହେଇଥିବ ତାର 2 ଗୁଣରୁ 1 କମ୍, 9 ଦୁଗୁଣେ 18 ମାଇନସ୍ 1 ସମାନ କେତେ ନା 17। ବୁଝିଲା ତ? ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଭାଙ୍ଗ କରିବା ତେବେ 17ଟି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ପାଇବା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ସେ କହିଥିଲା ତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା କ'ଣ ନା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଭାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ତାର 2 ଗୁଣରୁ 1 କମ୍। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଆଉ ଥରେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସମାନ୍ତର ରେଖା ମିଳିବ କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗ। ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରେଖାଟି ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରେଖା ସମାନ୍ତର ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସହ କିପରି ସମ୍ପର୍କ? ଯଦି ଆମେ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିବା, ତାକୁ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତେବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ପାଇଲେ 1, 2, 3ଟି। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏହା ଆମେ 3ଟି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ପାଇଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଉକ୍ତ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ଏପରି ଭାଙ୍ଗ ଯେପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରେଖାଟି ଉକ୍ତ କାଗଜ ଖଣ୍ଡର କର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସମାନ ରହିବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଯଦି ଆମେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ କିପରି ଭାଙ୍ଗିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ସହ ସମାନ ରହିବ, ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମନେକର ଏଇଟି ଗୋଟେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ, ବୁଝିହେଲା, କର୍ଣ୍ଣ ସହ କର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିବ, ବା କର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିବ ମାନେ ଏଇ ଧାରଟାକୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ମିଶେଇ ଦବ। ବୁଝିହେଲା, ଏଇ ଧାରଟାକୁ ଏଠି ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଯିବା, କିମ୍ବା ଏଇ ଧାରକୁ ଏଠି ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଯିବା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଏହି କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଏପରି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ କି ଯେପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନୂତନ ରେଖା କର୍ଣ୍ଣ ସହ ସମାନ୍ତର ହବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା। ତେବେ ଆସ ମୁଁ ତମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି କିପରି ଭାବେ କର୍ଣ୍ଣ ସହ ସମାନ୍ତର କରି ଆମେ ସମାନ୍ତର ରେଖା ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଗୋଟେ ବର୍ଗାକୃତି କାଗଜ, ତେବେ ଆକୁ ମୁଁ କିପରି ଭାଙ୍ଗିବି ଯେପରି ଆମେ ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣ ପାଇବା। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଏହାର 2 ବିପରୀତ କୋଣକୁ ମୁଁ ଯୋଗ କରିଦେଲି। ବୁଝିହେଲା? ବିପରୀତ କୋଣକୁ ମୁଁ ଯୋଗ କରି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରିକି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗ କଲି। ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରିକି ଭାଙ୍ଗ କଲା ପରେ ଦେଖ, ଆମେ ଏଇଠି ଯୋଉ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ପାଇଲେ ଏଇଟା ହବ ଆମର କର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିହେଲା ତ? ଏଇଠି ଯୋଉ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ପିଲେ ପାଇଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତାର କର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଏ କର୍ଣ୍ଣ ସହ ସମାନ୍ତର କରି ଆମେ ଆଉ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା କି? କରିପାରିବା। କିପରି ଭାଙ୍ଗିବା ଦେଖ, ଆମେ ପୁନର୍ବାର କ'ଣ କରିବା, ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷକୁ ଧରିକି ସେଇ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣଟି ଆମେ ପାଇଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ନେଇକି ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିବା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛ? ଏଇ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିବା। ବୁଝିହେଲା? ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଖୋଲିଦବା, ଦେଖିବା ଏହା କର୍ଣ୍ଣ ସହ ସମାନ୍ତର ହେଲା ନା ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ପାଇଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ପାଇଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଏହି ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ସମାନ୍ତର ହବ, ଏପଟ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତର ହବ। ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଥରେ ଫୋଲ୍ଡ, ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିବା, ପୁଣି ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତର ହବ। ବୁଝିହେଲା? ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦବା ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମାନ୍ତର ହବ। ଦେଖ କେତେଟା ସମାନ୍ତର ରେଖା ପାଇଲେ, ଦେଖ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ଟି ଆମେ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ପାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ?